now. मैं होर बेनती करदा भाई बलवंत सिंह जी शटल वालियां नूं, पर उस तो पहला जिद्दां कि डॉक्टर साहब ने भी गल कीती सी कि वो 5 लाख इनाम, वो 5 लाख मुआवजा माफ करना देना चाहुंदे ने। असीं कहंदे ने दोषी साडे हवाले करो, सिख कौम दे हवाले करो, असीं उन्हां दीयां फैमिलियां नूं 1 करोड़ देवांगे। ये अज सानूं 5 लाख दे नाल ये मुੱਲ पाउंदे ने उस शहीदियां दा। ज़्यादा समा ना लैंदा होया बेनती करदा वीर बलवंत सिंह जी शटल वालियां नूं 2-3 मिनट दे विच आप जी नाल विचार साझे करन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुत्ता राज बहालिए फिर चक्की चटै, सभी सांझे वाल सदाइन कोई ना दिसे बाहरा जियो। उस बाणी दे बोहत उस गुरु नानक पातशाह दे फाउंडर दी पनीरी अज इत्थे इकट्ठी हुई है। धन्यवाद है सिक्स फॉर जस्टिस दा, धन्यवाद है समूह संगत दा। अज इत्थे सानू क्यों आना पिया, एक क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग विच लैके जाओ। ये गल दे विच कोई दो रामा नहीं कि असी कानूनी मदद लैनी है, कानून के ढांचे ना चलना है। पर यह भी गल दृढ़ है कि तन तन गुरु हरगोबिंद जी पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो लैके जे उस एक नेशन की गल की ते नेशन दे विच सानू फिर कोई जिस तरह पतवंत सिंह जी गुरपतवंत सिंह गल करके उठाया खून का बदला खून। 10वें पातशाह जी ने किसी कोलों सर्टिफिकेट या आथोराइजेशन नहीं लई सी हथियार रखण दी। ये खालसा जी ये सानू वो गुरबाणी वो साडी हिस्टरी ये बोलती है कि असी उसनू उस राह दे पांदी बणीए। जिस तरह ये 84 का दुखांत उस दी लगी आग उत्थे तक सीमित नहीं। मैनू ये पूरी जानकारी है, तुसी भी जिन्नियां इत्थे फैमिलियां आए हुए हो डायरैक्ट और इनडायरैक्टली तुसी भी इफेक्टेड हो। साडे नाल सियाटल तो भी वो वीर आए हैं जिन्हां दे परिवार इहो जिहे तसीहे इहो जिहे तशद्दद कीते जिन्हां फेक काउंटरां दी गल कर चुके हाँ। सो आओ ये भी मैं गल इत्थे स्पष्ट करनी चाहुंदा गुरु प्यारी साध संगत जीओ, इंसाफ 30 सालों च क्यों नहीं मिलिया। इत्थों दे हर बसिंदा जानदा सानू ये घोखना पएगा किहड़ा साडे नाल चलदा, किहड़ा साडे छुरे मारदा, किहड़ा साडी बेड़ी च वट्टे पाउंदा। अपने अपने जिथे दे संबंध रखदे हो गुरु घरां दीयां कमेटियां बहुत धन्यवाद है जिहड़े इत्थे आए हैं, पर सानू सोर्स चाहिए, सानू सोर्स चाहिए। सो इस हिसाब नाल मैं टाइम की समाप्ति है। आओ ये परमात्मा अगे अरदास भी करिए पर एक मुठ होइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ थोड़ा जिहा समा होर बाकी है। बेनती करदा इस तो बाद स्वरणजीत सिंह जी कनैक्टिकट वाले ते उहदे नाल ही बूटा सिंह जी खड़ौत प्लीज स्टेज दे लागे आ जाण। स्वरणजीत सिंह जी 2 मिनट दे लई आप जी दे नाल विचार साझे करनगे कनैक्टिकट तो। सब तो पहला तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो ते गज वज के जवाब दिओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे इत्थे इकट्ठे होए हाँ, उहदा इक्को ही मकसद है, असी अपने हक्कां दी लड़ाई लई इकट्ठे होए हाँ जत्थे ते साडे सारे दे अंदर जिहड़ी अग है उहदा इक्को एक सल्यूशन है बई 2020 दे विच असी जिथे अपना हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे हैं इत्थे खालिस्तान दी लड़ाई भी नाल ही है साडी।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਐਡਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 28 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 32 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਆਫਰ ਵੀ ਆਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਟਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਟਾਓ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪਿਆਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਪਿਆਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 2:15 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ 2:15 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ 2-3 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਿਆਟਲ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਵੱਢਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੜੀਆਂ 19 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 25-30 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ,
ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਾਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਸ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਨੇ 84 ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਫਰਮ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Genocide is defined as a deliberate and systematic extermination of a racial, political, religious, or cultural group. In India in 1984, the Indian government, along with very high-powered individuals, killed more than 30,000 Sikhs. Hundreds and thousands of Sikhs were displaced from their homes and their families. Thousands of Sikh temples were destroyed. Sikh-owned businesses and homes were burnt to the ground. Sikh women watched as their fathers, brothers, husbands, and sons were murdered right in front of them, and then after raped and totally humiliated in the streets. This is not a riot. This is a genocide. Sikhism is the 5th largest religion in the world, and it is the only religion which doesn't have a homeland of its own. A place that we can feel safe, a place where as Sikhs we can feel free. Without justice there is no peace, and there is no peace without freedom. In the words of Malcolm X, nobody can give you freedom. Nobody can give equality or justice. If you are a man, you have to take it. Now is the